ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ रोज़ किसानों के विरुद्ध बोलता है, इस करके इहदी जमीन कोई ठेके ते नहीं लेगा। ये उन्हां दे पिंड दा खेड है, उन्हां दा यूनानीमस फैसला सी पिंड दा, साडा उहदे च कोई रोल नहीं। मैनूं मेरे सामने मच्छी दी अख वांग मेरे मोर्चे दियां जिहड़ियां मंगां ने वो ते बाहर बलबीर सिंह राजेवाल ना निकलिया ना निकलेगा। सिनेमर बेनती है उन्हां पोलीटिकल लीडर्स नूं भी तुसीं अपोजिशन चों अपना रोल निभाओ, लोकां दी आवाज़ बनो। जे तुसीं इदां ना कीता तां फिर साडे लई तुसीं उसे कतार 'च खड़े होवोगे जिथे बीजेपी वालियां दा उन्हां दे घरां दे अगे धरने चलदे ने, उन्हां दा बाहर निकलना असीं बंद कीता होया। ये अज दे राज भाग वाले लोग वो ने जिहड़े कांग्रेस वेले जदों 55-60 रुपए डीजल पेट्रोल दीयां कीमतां सी, उदों ये रेहड़ियां दे उत्ते चढ़ के पार्लीमेंट जांदे सी, उदों ये डट के विरोध करते सी। जदों तक सरकार मंगां नहीं मनदी, जिन्नी देर उहदा जी करदा सानूं बिठाउणा बिठाई रखे, असीं उदों तक अंदोलन जारी रखांगे। इस गल दा कष्ट है बहुत भई किसानां नाल दुश्मनी सेड़ के प्रधानमंत्री दमगजे किद्दां मारदे है। पंजाब चों तकरीबन 30 लाख टन अनाज हर रोज़ इत्थों मूवमेंट होके जिथे लोड़ आ उत्थे नूं जा रहा है, हरियाणे चों जा रहा है, मध्य प्रदेश चों जा रहा है। किसानां ने अन्न पैदा किया देश लई, उही अन्न वंड रहे ने ना, उहदे सहारे स्टेबिलिटी है सरकार विच। प्रधानमंत्री और उन्हां दी पार्टी भाजपा दा वतीरा इन्ना अणमनुखी और दुश्मनी वाला वतीरा इस देश के किसानों के नाल, और हर वेले स्कीमां कढ़दे रहिंदे है भी किवें किसी तरीके इस अंदोलन नूं बदनाम किया जाए, इस अंदोलन नूं तोड़िया जाए। जिहड़ा किसान मोर्चा है सही अर्थां विच तुसीं साडी आवाज़ हो। जिस तरह सरकार ने इलैक्ट्रॉनिक मीडिया नूं एक तरह नाल बन के रखिया होया, ते जे तुसी लोग ना इस मोर्चे नूं सपोर्ट करदे तां होर कुछ क्यास करना शुरू कर देना सी लोकां ने। सब तो पहलां तुहाडा सारिआं दा धन्नवाद, तुसी हमेशा साडे इस अंदोलन नूं साथ दिता। असल विच ये अंदोलन तुहाडा सारिआं दा अंदोलन है, कोई सिर्फ किसानां दा अंदोलन नहीं, ये हर शहरी का अंदोलन है। मैं हुण अज दी अपनी गल तुहाडे नाल शेयर करनी चाहांगा। तुसी रोज़ देखते हो प्रधानमंत्री हर रोज़ कोविड तो प्रभावित समाज नूं कंट्रोल करने लई नवीं नवीं स्कीमां दा ऐलान करदे। रीसेंटली उन्होंने कहा भी नवंबर तक असीं जिहड़ा मुफ्त अनाज है वो वंडते रहांगे। 80 लाख टन अनाज हर महीने के कितना उन्होंने वंडन का वादा किया है। उन्होंने इस ऐलान तो बाद सानू ये महसूस होने लगा है भी असी 7.5 महीने तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे हाँ। ठंड भी अपने पिंडे ते हंडाई, पूरी पखदी गर्मी वो भी हंडा रहे हैं। असी झक्खड़ भी चले, असी जिहड़ा सी बरसातां च भी सारा उत्थे असी फेस कर रहे हैं, और डिटरमिनड हाँ कि जदों तक सरकार मंगां नहीं मनदी, जिन्नी देर उहदा जी करदा सानूं बिठाउणा बिठाई रखे, असी उदों तक अंदोलन जारी रखांगे। पर एक गल ये महसूस होने लगी है, असी कोई पोलीटिकल पार्टी नहीं, ना ये इशू पोलीटिकली उठाए ने। इन्हां मुद्दिआं नाल सारी सोसाइटी प्रभावित होंदी है, सारा देश बर्बादी वाले पासे नूं जांदा है। तो इस करके मुद्दे असीं उठाए ने। इस गल का कष्ट है बहुत भई किसानां नाल दुश्मनी सेड़ के प्रधानमंत्री दमगजे किद्दां मारदे है। अज दी तरीक विच जदों समाज दे साडे देश दे बाकी दे सारे सैक्टर उन्हां दे धंधा जिहड़ा बुरी तरह प्रभावित होया है, सिर्फ खेती सैक्टर है जिन्हें सरकार नूं ते समाज नूं बचाया होया है। असीं इन्ने अन्न पैदा करके गोदाम भरे ने, उन्हां विचों हर रोज़ जिवें मिसाल के तौर पर पंजाब चों तकरीबन 30 लाख टन अनाज हर रोज़ इत्थों मूवमेंट होके जिथे लोड़ आ उत्थे नूं जा रहा है, हरियाणे चों जा रहा है, मध्य प्रदेश चों जा रहा है। किसानां ने अन्न पैदा किया देश लई, उही अन्न वंड रहे ने ना, उहदे सहारे स्टेबिलिटी है सरकार विच। जे अन्न दे पक्कों असीं डेफिसिट च होंदे तां इत्थे लड़ाई लोगों की आपो विच ही खाना जंगी हो जानी सी। ढिड दी भुख बंदे नूं कुछ भी करने लई मजबूर कर दिंदी है।
ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੁੰਦੇ। ਤੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵਤੀਰਾ ਇੰਨਾ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਕੀਮਾਂ ਘੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ। ਹਰ ਸੰਭਵ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਠੋਸਣਾ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਚਹੇਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜਨੀਆਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਵੀ ਇਸ ਰੀਜਨ 'ਚ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਬਰ ਹਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਓ ਤੁਸੀਂ। 19 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਚੁੱਪ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚਰਚਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਰ ਵਾਕਆਊਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਵਾਕਆਊਟ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ 17 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਐਮਪੀਸ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ ਚਾਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਰੌਲਾ ਪਾਓ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਡੈਡਲੌਕ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਤੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵਾਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਪਤਾ ਹੈ ਜੇ ਰਫੇਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉਠਾਉਣ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੇਗੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਮਪੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸਿਨੇਮਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚੋਂ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਓ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਕਤਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਵੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਇਹੀ ਕੰਮ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣਗੇ 17 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ 19 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ 22 ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਐਕਟਿਵਲੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਰੋਜ਼ ਉੱਥੋਂ ਬੱਸਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਾਕਾਇਦਾ ਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੱਲ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਐਮਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਓ। ਇਹ ਜਿੱਦਣ ਤੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਜਥੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਫਿਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ। ਦੂਸਰਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫੇਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਨੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 55-60 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੇੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਡਟ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ $105 ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕਰੂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਸੀ। ਅੱਜ $70 ਕਰੂਡ ਦਾ ਰੇਟ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ ਇਹ 100 ਰੁਪਏ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ 2-3 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ 100 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ 100 ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਗਿਆ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਵਹੀਕਲ ਚਲਾਉਣਾ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਕੂਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਦੂਬਰ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕਮੋਡਿਟੀਜ਼ ਐਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1955 ਦਾ ਬਦਲਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਉਹ ਸਸਪੈਂਡ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਦਾਲਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਐਡੀਬਲ ਆਇਲ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਅਸੀਂ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਭਈ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਸ ਖਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਉਹ ਸੜਕ ਤੇ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ 2 ਘੰਟੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। 2 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਰਨ ਵੀ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਹਾਰਨ ਵਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਗੱਲ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ, ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਜਾਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਮੁੱਠਤਾ ਦਿਖਾਉਣੀ ਪਏਗੀ। ਐਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਟ ਵਧਾਏ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਹੀਕਲ ਲਿਆ ਕੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਕਰਕੇ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਜਿੱਦ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਕੱਢ ਲਏ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਭਈ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਵਹੀਕਲ 10 ਤੋਂ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ 8 ਮਿੰਟ ਲਈ ਹਾਰਨ ਵਜਾਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਭਈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਸਵਾਲ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ 3-4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਕਦਮ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਿੰਡ ਧਨੌਲਾ ਹੈ, ਧਨੌਲੇ ਪਿੰਡ ਨੇ ਆਮ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਰੋਜ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਕੋਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਏਗਾ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ ਤੇ ਲੈ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੁਕਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿਆਂਗਾ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਟੇਢੇ ਢੰਗ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪਰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਅਜਲ ਸਾਹਿਬ 22 ਤਰੀਕ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 200 ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਾਰਡਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ 5 ਬੰਦੇ ਰੋਜ਼ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਚ ਭੇਜਣਾ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਈ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ੂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਈ ਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਉਹ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਸਕ ਲੈਣਾ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚਾ ਨੂੰ ਸਾਈਨ करके देगा अभी जाना। हाँ, वही जानेंगे। 17 तारीख को आपने बोला है मेमोरेंडम देंगे सभी ऑपोजिशन, क्या इसे दिल्ली में दिया जाएगा या पूरे इंडिया में आप नहीं, उनके घरों में जाके दिया जाएगा, मतलब हर एक को जो थ्रू आउट द कंट्री। ਰਾਜਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਕੀ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਜਾਂ 32 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੋਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸਮਝਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ 7.5 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ 8-9 ਮਹੀਨੇ ਪਏ ਨੇ, ਅੱਜੇ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ। ਉਹ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਲੋਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਚ ਹੋ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਵੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਨਾਨੀਮਸ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਨੋਟਿਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਪਟਿਆਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵੱਲ ਮਾਰਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸੋਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਜਿੱਦਣ ਸਪਲਾਈ ਫੇਰ ਵਿਗੜੀ, ਹੁਣ ਕੋਈ 8 ਘੰਟੇ ਰੈਗੂਲਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਫੇਰ ਸਪਲਾਈ ਵਿਗੜੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੇ। ਟਿਊਬਵੈੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ, ਵਧੀਆ ਜੀ ਕੁਛ ਉਹਦੀ ਵੱਧ ਗਈ ਸਪਲਾਈ ਕੁਛ। ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਜਲਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਿਹਰਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਛੀ ਦੀ ਅੱਖ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਤੇ ਬਾਹਰ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਨਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।